وافتح لنا مجلسنا واشرح لنا صدورنا وزد لنا إيماننا يا واسع الكرم. واغفر كل ما مضى وزد لنا من الرضا ننجو بها من الوراء ندخل بها جنة النعيم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. هو الحكيم الذي ترجى الشفاعة عنه لكل حول من أزواج المطهرين. يا رب بالمصطفى أكرم الله سيدنا واغفر لنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. نويت العلم والتعظيم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والأسرع والنصح بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير إلى لقاء عبده وصراحه وقربه وإلى رحمة من أرسله الله رحمة للعالمين والشفيع للمسلم سيد الأنبياء والمرسلين وخير خلق أجمعين وحبيب رب العالمين المصطفى حبيب المدينة شفيعنا مولانا ولأبوي الأبناء الطاهرين سيدنا أبو بكر وسيدنا أمين وجميع بني الأوهام من الأنبياء والمؤمن له سيدنا صديق الكبرى وسيدنا سيدنا عائشة الكبرى وسيدنا علي المرتضى وسيدنا فاطمة الزهراء وبنيهما الحسن نعيم سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وذريتهما سيدنا زينب اخت الحسنين وسيدنا حمزة والعباس وسيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا جعفر بن ابي طالب وسيدنا عقيل بن ابي طالب وسيدنا ام هاني وامه وسيدنا فاطمه بنت اسد وجميع اهل رسول الله ازواج الذريه وسادتنا الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلى صحابه اجمعين ثم الى حضره سلطان الاولياء برباني شيخ عبد القادر الجلالي الطاهري والشيخ محمد صلى الله عليه والشيخ ابي حسن السيدي والشيخ جنيد الطاهري والشيخ طاهر العلوي والشيخ حسن النصري والشيخ ابو حسن البصري والشيخ ابو منصور النقوي والشيخ ابن حجر الهيثمي والشيخ ابن حجر الاسقلاني والشيخ يوسف بن محمد النبهاني والشيخ محمد الدلوي والشيخ ابي زكريا بن يحيى شرف النووي والمسكين والشيخ ابي محمد بن محمد الغزالي والشيخ جلال بن رومي جلال بن
في دلال مع شمس الأخي والشيخ الجليل والشيخ محمد الأخوشي والشيخ محمد ياسين عيسى البدري والشيخ محمود الترمشي والشيخ عبد المؤمن محمد نوابي الجوي البدري وسيرهم ثم يلاحظ في شيخ الحج علي بن حجر بن حج أنوار وابنه حجي النور والكهدي نور الأنوار والكهدي محمد نور والكهدي أحمد نور والكهدي من حسبي الله وعن ذلك المهجر والكهدي الله الرحيم والكهدي أقوى الشافعي وابنه حجة الرشد الشافعي والكهدي محمد نور والكهدي أحمد نور والكهدي من حسبي الله والكهدي أحمد سلوسي من والكهدي عبد محمود كما رسول والكهدي عبد محمد سيد والكهدي محمد شافعي جميع خيرات والكهدي مهاجر لمرأة الكسر والكهدي أحمد ربك وسلم ومؤمن ثم الأرواح مشرف السفرية الخطباء والمفسرين والمحدثين والعلماء العامين والمشايخين في الأولياء والسلماء والحكمة والرشد ثم الأرواح أبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا عمنا عماتنا خالدنا أخينا وفينا جيراننا نخص خصوص الأعراب عننا الحبيب سكننا وبابنا يشهد الله ثم الأرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بالرضا يتبشرون بالرحمة والمغفرة ويشفعون الجنة ورحمة الله ويقوم عليهم أجمعين آمين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah kedua baca bersama. Semoga belajar Fatihah ini yang pertama untuk para penjariah, para donatur, para pendiri, para wakaf masjid Jamil Al-Ikhlas. Semoga mereka yang masih hidup Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah tambahkan rezekinya dan hal yang banyak diberkati bermanfaat. Allah jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, lulus sholihin sholihah, segala hajat dimudahkan biidznillah Allah Subhanahu wa taala. Para pendiri, para penjariah, para wakaf, para jemaah yang telah mewakafkan hartanya bagi masjid Al-Ikhlas, semua yang mereka sudah berkorban Allah ampuni segala dosanya, Allah terima segala ibadahnya, Allah tetapkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Ketua DKM Masjid Jami'ah Al-Atas, Bapak Ustaz Badiono, yang terhormat Wakil DKM Ustaz Burhanuddin, yang terhormat Bapak Sesepuh kita Bapak Haji Isa dan Bapak Haji Marno, para Bapak Haji, Bapak-Bapak, saudara-saudara sekalian yang hadir, ibu-ibu yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa takjub saya kepada antum-antum semua. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini seraya diucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas limpahan karunia-Nya, atas limpahan nikmat-nikmat-Nya kita pada pagi hari ini alhamdulillah masih dipanjangkan umur, masih disehatan badan, masih juga ditetapkan iman umat Islam, sehingga karunia nikmat tersebut dan dengan kudrah dan iradahnya serta dengan taufik dan hidayah pula kita pada pagi hari ini dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas kita sehari-hari dan dapat pula melaksanakan segala perintah-perintahnya lagi insyaallah, dan dapat pula menyempatkan waktu untuk hadir berkumpul berwajah bertatap muka bersilaturahim di masjid yang kita cintai ini, Masjid Jami'ah Al-Ikhlas, dalam rangka menunaikan kewajiban kita yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan pengajian bulanan tolak ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, kumpulnya kita di sini dicatat oleh Allah sebagai amal baik kita di akhirat nanti, dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita sudah masuk di bulan Islam yang ke-11, bulan Dzulqa'dah, bulan Syawal bulan Islam yang ke-10, bulan Dzulqa'dah bulan Islam yang ke-11, terakhir besok bulan Haji Dzulhijjah. Ini kenapa dengan bulan Islam? Insyaallah ya, bulan nasional apa? Bulan Islam berapa? Kalau bulan Syawal kemarin itu Syawal kan artinya peningkatan. Syawal itu ada kata syar, yashir, syailan. Dia dari isim fa'il sya'ilun, sya'ilun Syawal, artinya peningkatan. Maka di bulan Syawal kemarin dan di 11 bulan berikutnya itu ajang untuk pembuktian nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita dididik, dibina di tempat selama bulan Ramadan, maka di bulan Syawal, Dzulqa'dah dan 11 bulan ke depan insyaallah kita harus membuktikan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saja di bulan Ramadan,
kedua Dzulqa'dah ini, bulan ke-11 Dzulqa'dah artinya itu Zul yang memiliki sesuatu, Al-Qa'dah dulu. Dzulqa'dah artinya duduk tanpa beraktivitas, itu artinya duduk tanpa beraktivitas. Karena kita sudah berhenti bulan Dzulqa'dah, bulan ke-11 tanggal bulan Dzulqa'dah tanggal 9 bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah adalah salah satu bulan Asyhurul Ma'lumat. Bulan-bulan misalkan ada yang namanya Asyhurul Ma'lumat, ada yang namanya Asyhurul Hurum, ada yang namanya Syahrullah, ada yang namanya Syahrul Ummati, ada yang namanya Syahrul Nabi. Bulan Dzulqa'dah ini termasuk bulan Asyhurul Ma'lumat, Asyhurul Ma'lumat dan Asyhurul Hurum. Bulan Dzulqa'dah termasuk Asyhurul Ma'lumat. Apa itu Asyhurul Ma'lumat? Asyhurul Ma'lumat itu bulan-bulan yang dimaklumi, ditentukan untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu haji. Bulan Al-Hajju Asyhurul Ma'lumat. Al-Hajju bermula ibadah haji itu Asyhurul Ma'lumat di bulan-bulan yang sudah dimaklumi, ditentukan. Bulan apa aja? Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, sama bulan Dzulhijjah. Maka ibadah haji tidak boleh di luar bulan ini. Bulan Maulid pergi haji ya besar. Bulan Ramadan pergi haji ya besar karena bulannya sudah ditentukan. Ya, maka pada pagi hari ini pembahasannya tentang ibadah haji. Kita ambil dari kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malayari. Bismillahirrahmanirrahim. Babul haji, bermula ini menjadi dua menerangkan tentang ibadah haji. Dua bifathi awalihi wa kasrihi. Bermula kalimat al-hajju itu bifathi awalihi, fathah awalnya. Jadi al-hajju, al-hajju fathah awalnya boleh. Wa kasrihi juga boleh, awal kasrahnya al-hijju. Jadi kalau ada orang hijau ya boleh. Woi bapak hijau gitu aja. Bapak haji. Boleh al-hajju, boleh al-hijju. Bifathi awalihi wa kasrihi, boleh dengan fathah awalnya, boleh dengan kasrah awalnya. Tapi biasanya kita berhaji, haji. Apa itu haji? Lughatan al-qasdu. Haji menurut tinjauan bahasa al-qasdu. Al-qasdu itu menuju kemana? Namanya haji. Dari sini nih, dari harapan menuju ke harapan ini itu namanya haji. Menurut tinjauan bahasa. Dari rumah kita menuju tempat kerja kita di kantor itu juga namanya haji. Menurut tinjauan bahasa. Lughatan al-qasdu, haji itu menurut bahasa menuju
menurut tinjauan bahasa. Asrohu ila ayyi ma'dham. Ada juga yang mengatakan bahwa bahasa itu haji itu menuju banyak-banyak menuju ke tempat yang diagungkan. Tempat yang diagungkan contohnya seperti apa? Yang diagungkan makam-makam awali. Dari mengharapkan menuju ke makam para wali itu juga disebut haji. Haji dalam tinjauan bahasa. Banyak-banyak menuju ke tempat yang diagungkan. Ke rumah kiai, ke makam kiai atau ke rumah kiai yang sudah meninggal atau yang masih hidup, berkunjung ke rumah beliau disebut haji dalam tinjauan bahasa. Wasyar'an, dan menurut saya ini haji itu qasdul ka'bati linusuki, menuju Ka'bah Baitullah linusuki, untuk beribadah. Itu namanya haji dalam tinjauan syariat agama Islam. Beda ya. Kalau tinjauan bahasa, haji artinya menuju ke suatu tempat, kemana disebut haji, atau ke tempat yang diagungkan. Tapi dalam tinjauan syariat, haji itu menuju Ka'bah Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Ada yang lebih terperinci lagi. Para ulama mengatakan menurut syariat ajaran agama Islam, haji itu qasdul ka'bati li haji aw umrah bi sifatin makhsusatin ala wajhin makhsusin bi syara'in makhsusatin ma'aniyatin. Jadi berbeda lagi. Sebagai orang mengatakan haji menurut syariat ajaran agama Islam, qasdul ka'bati haji atau umrah, menuju ke Ka'bah untuk haji atau untuk umrah bisifatin maksusin, dengan cara-cara yang sudah ditentukan. Jadi gak sembarangan, ada cara-caranya. Ibadah di Mekah dalam apa? Ada cara-cara. Ada wajib maksus, ada waktunya yang ditentukan, caranya ditentukan, waktunya ditentukan, syarat-syaratnya juga ditentukan, maknanya disampaikan. Caranya ditentukan, makanya ada istilah namanya tawaf, ada lagi saat ini ada niat ihram, ada mabit di Musdalifah, ada mabit di Mina. Itu cara-cara ditentukan, ada lempar jamroh, cara-cara sudah. Waktunya juga sudah ditentukan, juga sudah makan. Duitnya menambah, duitnya berapa, perkiraan yang bulan. Ya, sawah haji ada waktunya, apa waktunya? Bulan Syawal, Zulqa'dah, sekarang ini sama bulan Dzulhijjah. Makanya ada namanya mikot ya, ada mikot ada dua. Ada mikot zamani, ada mikot makani. Ya pada haji pasti tahu ya. Kalau mikot zamani, mikot itu artinya batas. Batas kalau zamani waktu yang sudah ditentukan, yang tadi itu Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah, ini batas waktu. Maka nggak boleh haji di luar 3 ini. Maka rambutnya
tiap bulan juga profitnya banyak. Karena waktunya tidak kita umroh dan kalau haji itu namanya mikot zamani. Ada mikot makani. Mikot makani itu batas-batas tempat, ya, tempat kan, ya, untuk memakai ihram dan niat ihram. Maka kalau kita sebelum mikot itu kita lewat tanpa ihram tanpa niat, maka kita bayar jam. Dan ada yang tertunda mikot, ya yang udah berapa kali haji ya, ada mikot ada kalau kita makan itu ada 5 untuk luar Indonesia di luar Arab ya. Luar Arab yang pertama namanya mikot, namanya Zulhulaifah yang sekarang itu dipanggil Bir Ali, yang udah haji atau Bir Ali. Nah kita ikut dari situ. Kalau lewat dari situ berarti kita ada mikot dari niat dari mikot itu wajib haji. Mikot. Yang kedua ada yang namanya Yalamlam, ya. Buat orang Yaman, ya. Atau orang Indonesia yang pergi haji naik kapal laut itu mikotnya di Yalamlam. Ada lagi Jatuh Ilmin, yang mikot Jatuh Ilmin buat orang-orang yang dari Iran semua Jatuh Ilmin. Yang keempat ada mikot namanya Kornol Manazil di Tokin, disebutnya Kornol Manazil. Kalau kita dari Indonesia biasanya kondisi itu udah ya. Wa huwa min asy-syara'i al-qadimati dan bermula ibadah haji itu syariat yang paling tua usianya. Syariat paling tua. Maka nabi-nabi dulu udah pada haji karena usianya paling tua. Bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan itu di sini dijelaskan malaikat sudah pada di Ka'bah. Berarti kalau malaikat sudah pada itu karena yang bikin bukan Nabi Adam. Karena Ka'bah itu sebelum Nabi Adam ada itu malaikat berdoa. Ya berarti Ka'bah itu yang bikin malaikat. Atas perintah Allah. Wajah masyarakat yang paling bermula haji itu syariat yang paling dua. Waruya anna Adam alaihi salam hajja arba'ina hajjatan minal hindi masyiyah. Waruya dan diriwayatkan anna Adam alaihi salam bahwasanya Nabi Adam alaihi salam hajja berhaji arba'ina hajjatan sebanyak 40 kali haji minalini dari India masyiyah dalam Nabi siapa? Nabi Adam. Nabi Adam ini ada hadis di waktu yang ada hadis Nabi Adam itu hajinya 40 kali 40 kali dari India jalan kaki. Pernah dengar nggak ada orang Indonesia hajinya naik sepeda? Ada yang lagi bilang pas pergi wawancara dari Indonesia naik sepeda pergi haji berapa bulan? 4 bulan ya? 4 bulan 6 bulan? 5? Iya. Dari Indonesia ke Mekah naik sepeda sampai di sana tuh ada yang orang pada selfie dia benar itu ya? Tapi Nabi Adam jalan kaki. Nabi Adam jalan kaki dari India lebih dekat. India lebih dekat ke Mekah, Madinah lebih dekat. Kalau saya itu sebelum ke Madinah saya sampai dulu ke India, ya, di Sri Lanka ya.
Makanya lihat itu ada di mana di situ ada itu apakah Nabi Adam di dunia tapi nggak selanjutnya cuma melihat ya. Nah ini Nabi Adam haji 40 kali 40 kali jalan kaki. Kalau pergi haji di kapal laut berapa? Yang udah ada bapaknya dan sesepuh orang kita kalau pergi haji di kapal laut sebulan kali lebih ya? 2 bulan 2 bulan ya? Naik kapal laut naik 2 bulan. Pakai sepeda 45 bulan ya? Naik sepeda 5 bulan. Naik sepeda juga masih di kapal laut. Nanti nggak mungkin naik sepeda. Kenapa lewati laut? Ya Nabi Adam hajinya 40 kali. Dari India masih yang jalan kaki. Masya Allah. Wa inna Jibril qala dan bahwasanya malaikat Jibril qala berkata ia lahu kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, apa kata malaikat Jibril? Inna malaikata kanu yudhafuna qablaka hadzal baiti sab'ata alaf sanatin. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, inna malaikata sesungguhnya para malaikat kanu bunuh yang mengumpulna bahwa para malaikat bunuh Qoblak ya ada baik sebelum kamu Muhammad ini para malaikat sudah tua jika sab'ata alami sanatin 70.000 tahun 70.000 tahun sebelum Nabi Muhammad itu mereka sudah pada bisa dikatakan bahkan sebelum Nabi Adam. Karena kalau kita baca sejarah itu zaman Nabi Adam dan zaman Nabi Nuh 1000 tahun dan dari zaman Nabi Nuh dan Nabi 1000 tahun sampai zaman Nabi Muhammad kurang lebih ada 5.000 tahun. Nah berarti sebelum Nabi Adam 2.000 tahun, berarti 7.000 tahun. 7.000 tahun sebelum Nabi Adam, sebelum Nabi terdahulu melaksanakan ibadah haji, malaikat telah berarti Ka'bah yang buat siapa? Malaikat. Tapi ada riwayat mengatakan Nabi Adam berusia doa lanjutin kayak Nabi Ibrahim juga. Karena di sini keterangannya ini keterangannya bukan kata saya katakan. Di sini keterangannya inna malaikata kanu itu walaupun qoblak hadal baiti sab'ata alaf sanatin. Sesungguhnya para malaikat dulu sudah tawaf sebelum kamu Muhammad di Baitullah ini 70.000 tahun. Berarti makanya ini dikatakan syariat yang paling tua. Ya kita makanya buat haji ini yang paling penting buat kita harus tahu amaliyah harga amaliyah ini yang mau kita. Semoga mudah-mudahan kita bisa masalah ini. Mau pergi haji ya? Mau pergi haji ya? Punya duit. Alhamdulillah. Kalau ditanya bisa haji dulu, umroh dulu. Kalau bisa terima apa? Haji apa? Ustaz haji dulu. Kita daftar sekarang. Besok udah. Itu mau sama kita mendaftar. Udah bebas kewajiban. Kalau pemerintah 25 tahun lagi ya udah. 15 tahun lagi kalau kita daftar sekarang. Kalau kita nggak daftar sekarang, 15 tahun juga hanya 15 tahun. B. Sebenarnya kita semua orang panjangkan umur kalau biasanya tidak menyempurnakan Islam itu. Ini bagi orang yang tidak tahu nih tidak amaliyah harus membedakan juga.
Yang pertama rukun haji apa? Rukun ini adalah rukun haji. Yang pertama apa? Rukun haji. Yang harus kita tahu ini sebagai berangkat mengaji harus belajar rukun haji. Yang kedua wajib haji. Yang ketiga sunnah haji. Kita harus bisa membedakan. Apa itu rukun haji? Rukun haji perkara yang apabila kita tinggalkan haji kita enggak sah. Apa itu rukun ya? Rukun apa rukun? Perkara yang apabila kita tinggalkan haji kita tidak sah haji kita. Dan juga tidak bisa dibayar dengan denda, tidak bisa. Itu namanya apa? Rukun. Rukun itu ada 5. Ada niat ihram, apa yang pertama? Niat ihram. Yang kedua wukuf di Arafah, apa? Wukuf di Arafah. Yang ketiga apa? Tawaf. Tawaf di Ka'bah. Yang keempat sa'i. Yang kelima kelimanya itu tahawul. Ini rukun. Ini kenapa tetap dan itu Muhammadnya. Memang itu bukan rukun ya. Rukun adalah perkara yang apabila kita tinggalkan haji kita nggak sah. Kalau kita tinggalkan salah satu aja, misalnya kita dari Indonesia ini orang nyium hajar asal susah banget, dan susah ya. Nyium hajar asal susah banget, ya susah. Apapun itu orang penuh nyium hajar asal. Dari Indonesia kita pengen banget nyium hajar asal nih, kita akal-akalin. Orang-orang kata Eropa, buku. Kita tadi kalau kata kita itu ada orang, nyium hajar asal. Sampai di Indonesia tadi kata haji keder. Haji keder itu lagi ada akhirnya sunnah. Bukan di Arafah, rukun. Jangan kata-kata rukun haji ditinggalkan dengan sengaja atau lupa, dipastikan hajinya tidak walaupun alasannya menjadi asal sepi itu. Karena semua enggak boleh ya, kesah haji biasa. Nah, kalau dari mana rukun ini kalau diceritain, nah itu rukun. Karena wajib haji. Wajib haji itu harus tahu wajib haji. Wajib haji itu yang pertama ini. Wajib haji itu artinya perkara yang apabila kita tidak kerjakan, kita tinggalkan haji kita tetap sah. Wajib haji itu perkara yang apabila kita tinggalkan haji kita tetap sah haji kita walaupun berarti wajib haji. Tapi gaya dan denda. Kalau tidak ada ujur, maka kita berdosa. Tidak ada ujur dosa. Wajib haji kita mengerjain, haji kita tetap sah, tapi gaya tetapi kita berdosa kalau tidak ujur. Itu wajib haji. Wajib haji diantaranya niat dari mikot dari mikot Indonesia dia selalu mikot dari Iran. Jangan sampai lewat itu kan bukan menakar. Lewat aja rukun yang memakai Islam. Ya udah. Haji kita sah biasa sih kayak itu wajib haji. Apalagi wajib haji yang pertama mikot, niat ihram dari mikot. Yang kedua wajib haji itu mabit di Musdalifah. Mabit apa itu mabit? Mabit dinah. Kalau bahasanya kita dinah di Musdalifah malam 10 malam akhiran itu anak malam itu anak itu mabit di Musdalifah. Nginap namanya, yang namanya nginap kita contohkan ya jemaah. Dulu kita waktu masih pacaran sama pacar kita yang SD
istri tadi, ya. Dulu kita ya masih pacaran sama pacar kita, ya sekarang jadi istri kita nih, ya paham. Dulu ya pacaran sama istri kita nih, dulu ya waktu kita masih pacaran, ya sekarang jadi istri kita kita pacaran di rumah. Jam 11 sudah pulang, itu gimana enggak? Jam 11 sudah pulang kantor, itu gimana enggak? Enggak gimana? Ya suka pacaran pulang. Ya maka batasnya gitu itu apa? Jam 12 ke atas. Kalau orang lain dong pulang jam 2 itu lagi pulang tuh. Itu namanya mati. Ya paham ya maksudnya. Kamu mencari Pak mati, kamu mencari Pak belum dan satu itu udah pergi dari dia. Nah ada ini ya dia mencari Pak. Kalau kita tidak niat dia mencari Pak, haji kita tetap sah, tetap tapi bayar dan kalau tidak ada wujud berdosa itu haji ya. Berarti alasan mereka karena mana hukum, mana wajib. Nginep di Mina, mati di Mina, ya. Terus lempar jumroh di hari sebelumnya tuh, lempar jumroh di hari tasriknya, ya lempar jumroh. Nah itu wajib. Ada rukun haji niat karena rukun wajib sunnah. Misalnya sunnah haji itu apa aja? Sunnah itu apabila kita tidak kerjakan haji tetap sah, tapi tidak bayarkan haji tetap sah, tidak bayarkan, tapi pahala haji kita tidak sempurna. Ini sunnah. Sunnah juga ada pilihannya ini. Kalau kita tidak sempurna haji kita mahal. Nih, sunnah itu talbiyah. Apa talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sama 1 2 3. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Aziz ya Ghaffar. Balik lagi itu baca itu bukunya dari pas nikah kita dia dulu aja itu sampai sore dia aja saya yang salah maksudnya dia belum ada sampai Indonesia dengan dia orang ajarnya mah orang baca Al-Quran itu dia rumahnya salah sah karena bacaan tarbiyah sunnah. Jangan terlalu mikir-mikir pasti terlalu ya sunnah terus bisa ya. Jadi ibadah haji ini adalah salah satu rukun daripada ibadah Islam. Ibadah haji rukun Islam yang kelima, atau bisa dikatakan ibadah haji ini rukun Islam yang penghabisan. Apa sebab? Bahkan ada yang mengatakan ibadah haji itu sifatnya habis-habisan. Ya, habis-habisan. Makanya syaratnya itu bagi orang yang mampu itu mampu itu mampu jalannya, ada ongkosnya.
Kalau ada orang jadi paksa-paksain, apalagi apa itu haji uang bayar makanan dan kalau nggak mampu, mampu, mampu itu gimana? Jadi kalau yang mampu sekarang haji berapa duit? Berapa? Berapa duit? 65 juta. Haji sekarang 65 juta. Ini haji normal ya, 16 juta. Ya, daftar sekarang dapatnya bulan orang itu 20 juta hampir ya. Kalau haji normal 65 juta. Haji 65 juta. Terus uang kita dijajan selama kita di haji berapa bayar? Pegangan kita kira-kira berapa? 10 juta. Banyak enggak? Haji 65 juta buat pegangan kita kan selama kita haji berapa kira-kira? 5 juta aja. 5 juta cukup. 65 kali 5 juta, 70 juta. Terus jual keluarga kita di rumah kita tinggalin berapa? Berapa? Jangan pakai harga itu. Berapa? 6 juta. Tahu kan 5 juta? 5 juta. Kalau orang pasar pergi haji 65 juta, buat pegangan kita sama 5 juta dan 70 juta. Uang keluarga kita di tanah air 5 juta, pada 75 juta. Maka orang yang punya duit sekarang di 75 juta udah wajib haji. Udah wajib? Ustaz, boro-boro 25 juta. Ada 5 juta, bawa kasur. Tapi kalau ada seperti itu, tapi jangan satu orang kan, jangan kaki-kaki, jangan pakai apa? Dijual. Kalau ada seperti itu, Ustaz, saya punya duit ada 10 juta bukan mobil apa punya 3 kan nggak satu tendangan yang kaki udah wajib ya itu namanya wajib. Kalau kita sekarang punya duit 25 juta atau 80 juta sekalian buang kayak duit ya tapi 80 juta udah wajib. Maka barang siapa yang meninggalkan kewajiban haji tanpa ukur, duit ada, badan sehat, perjalanan aman, tidak haji, yurja alaihi su'ul khatimah. Dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Jangan ditarik-tarik dah, tapi saya coba aja. Kalau nggak tarik itu coba aja. Karena menyakiti lagi. Apa aja. Udah wajib apa aja. Udah wajib apa aja. Nanti kalau jadi orang cabut, kita tahu. Sekarang kita kayak kita miskin. Ya. Iya, namanya daftar aja dah. Daftar kita kasih di sini. 15 tahun udah berapa? Ya udah kita udah daftar. Yang tanggung pamanin. Kalau tidak daftar, duitnya dikorupsi. Tapi urusan dia kok. Yang penting kita tidak daftarnya. Ya, jadi rukun Islam yang kelima sebagai penyempurna. Sebagai penyempurna. Pokok ininya itu dasar wajib haji ada dasarnya nih. Memang haji itu perintah siapa? Ya perintah Allah. Ada dalam Al-Quran. Surah Al-Imran ayat 97. Ini dasar wajib melaksanakan ibadah haji. Surah Al-Imran ayat 97. Apa tadi ya? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Ini dalilnya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban manusia kepada Allah itu yaitu melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Barang siapa ingkar terhadap kewajiban haji, maka
Allah ghaniyun 'anil 'alamin, sesungguhnya Allah itu maha kaya atas seluruh. Berdasarkan hadis Nabi, al-umrah al-hajj wal umrah fardiyatan, haji dan umrah itu bukan keduanya adalah wajib menurut mazhab Syafi'i. Bagaimana mazhab lain mengatakan umrah itu sunnah wajib. Kalau mazhab Syafi'i wajib haji dan umrah hukumnya wajib bagi yang mampu. Maka ulama sepakat wajib haji dan umrah hukumnya wajib bagi yang mampu. Barang siapa yang meninggalkan kewajiban haji dan itu punya maksud, punya duit, sehat, perjalanan aman tidak haji, dikhawatirkan nantinya akan subur. Mungkin hanya ini pembahasan tentang haji. Ini masih bulan apa namanya, bulan Dzulqa'dah atau bulan-bulan yang dibahas ibadah. Makanya udah dilihat bahwa satu dikatakan bermaksud untuk beribadah Dzulqa'dah. Yang mana itu yang bisa disampaikan yang terakhir ada jawab. Yang terakhir ada jawab. Silakan.